ओम शांति 30 जुलाई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे बाबांक भली निरहंकारी एवं निष्काम सेवाधारी आउ केही नुहंती। सारा विश्वर राजत्व पिलामानंकु देई निजे बानप्रस्थरे रही जाती। बाबांक भली निरहंकारी एवं निष्काम सेवाधारी आउ केही नुहंती। सारा विश्वर राजत्व पिलामानंकु देई निजे बानप्रस्थरे रही जाती। प्रश्न बाबांकर केउ संदेश सारा विश्वरे तुम मानकु ही जणाइबाकु हेबो। बाबांकर केउ संदेश सारा विश्वरे तुम मानकु ही जणाइबाकु हेबो। उत्तर समस्तंकु जणाओ जे तुमे दुख हर्ता सुख कर्तांकर संतान अट। तुमे केबे हेले काहाकु दुख देबा उचित नुही। तुमे सुख दाता बाबांकु मने पकाओ, तांकु अनुसरण कर, तेबे अधा कल्प पाई तुमे सुख धामकु चली जिवो। एही संदेश समस्तंकु देबाकु हेबो। जेउ माने एही संदेश को जीवन रे धारण करिबे सेमाने 21 जन्म पाई माया द्वारा अचेत हेबारु मुक्त होई जिवे। गीत हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक पिला माने एही गीतर अर्थ तो बुझी जाइछंती। आम आत्मा मानकर सिए पिता अटंती। मुख्य हेला आत्मा। एबे तुमे पिला माने जानिछ आमर आत्मा परमपिता परमात्मा को सम्मुख रे बसिछि। तुम मानकर सोल अर्थात आत्मा सुप्रीम सोल बा परमात्मा को सम्मुख रे बसिछि। तुमर तो निजर शरीर अछि। एहांकर हेला लोन बा उद्धार नेइथिबा शरीर। गुरु माने लोक मानकु तीर्थ यात्रा कराइबा पाई नेइ जाइथांती। भक्ति मार्ग रे अनेक गुरु अछंती। भारत रे स्त्री निजर पति को मध्य गुरु ईश्वर मने करी थांती। बाबा पिला मानकु बुझाउछंती तुमे माने संतान अट ना। जानुछ जे आमे अविनाशी पितांकर संतान अटु। पुनर्बार अविनाशी संपत्ति नेबा पाई आसीछु। एबे हमकु सद्गति प्राप्त करिबार अछि। एथिरे ही संपूर्ण निश्चय अछि ना। सारा दुनिया दुर्गति रे अछि, पतित होई जाइछि। पावन हेबा पाई बाबांकु डाकुछंती। तेबे भारत रे अनेकानेक गुरु अछंती। काहार 100 जन अनुगामी थिबे तो आउ काहार 500 मध्य थिबे। काहार पुणी 50 जन मध्य थिबे। काहार लक्ष लक्ष कोटि कोटि मध्य थिबे। जेपरी आगा खां खोजु संप्रदायर गुरु अटंती। तांकर मध्य केते अनुगामी अछंती। सेमाने तांको केते सम्मान देउछंती। से जहा भी करुथांतु किंतु तांकर बहुत सम्मान रहिछि। भक्ति मार्ग रे गुरु अनेक अछंती। सेमाने मध्य क्रमान्वय रे थांती। काहार काहार तो प्रचुर धन आय हेउछि। आगांखांकर तो बहुत रोजगार होई थाए। तांकर शिष्य माने तो तांको हीरा रे ओजन करी दान देइथिले। निकिति रे गोटिए पटे हीरा रखिथिले एवं अन्य पटे गुरु आगा खां को बसाइथिले। जदि एते हीरा दान करूछंती तेबे तांको पाखरे केते हीरा नथिबो। आजिकाली बहुतंकु सुनारे मध्य ओजन करी दान देउछंती। आउ गोटिए हेला प्लाटिनियम जहा कि सुना ठारू मध्य अधिक मूल्यवान अटे। सेथिरे मध्य ओजन करी दान करिथिले। गुरु मानकर देख केते मर्यादा रहिछि। एभली गुरु तो अनेक अछंती। तेबे ही सतगुरुंकु तुमे कोन देबो? तांकु कोन ओजन करिवो? हीरा रे ओजन करी दान करिवो? तांकर ओजन होई परिबो? तांकर तो निजर ओजन किछि नाही। शिव तो हेले बिंदु। तुमे कौन तांकर ओजन करि परिबो? तुमर एही गुरु केते आश्चर्यजनक अटंती। सबुठारु हालुका, बिल्कुल सूक्ष्म अटंती।
ତୁମମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ଜଣେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ କିଛି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ ତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବିଥାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଏହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିବ। କାମନା ତ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ତ ହେଲେ ବେହଦ୍ର ପିତା। ୟାଙ୍କ ଭଳି ନିଷ୍କାମ ସେବା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଷ୍କାମ ସେବା ମଧ୍ୟ କିପରି ଅଟେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ ନିଜେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କୁ ସୁଖର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ପବିତ୍ରତାର ସାଗର କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ କଲ। ବାସ୍ କେବଳ ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସାରା ସାଗରକୁ ସ୍ୟାହୀ ଅର୍ଥାତ୍ କାଳି କରିଦିଅ। ସାରା ଜଙ୍ଗଲକୁ କଲମ କରିଦିଅ। ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମହିମା ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଆରମ୍ଭରୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଲେଖି ବସିବ, ତେବେ ତୁମର ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାରୁ ତ ଚାଲି ନଥାଏ। ଏବେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ସାରମର୍ମ ମିଳୁଛି। ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା କାରଣରୁ ରଚୟିତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ରଚନାର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଯାଇଛ। ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିବେ ସେହିମାନେ ଆସିବେ। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଗୀତରେ ଶୁଣିଲ, ଆମର ତୀର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା। ଶାରୀରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆଦି ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କରି ଆସିଛ। ଏହା କେବଳ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ଏହି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଟିକିଏ ହେଲେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନଦାତା ଏକମାତ୍ର ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ସଦ୍ଗତି ତ କାହାର ହୋଇନଥାଏ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ତମୋପ୍ରଧାନ ହେବା କାରଣରୁ ବାୟୁ ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଦୁଃଖ ଦେବା ଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥିବ। ବାବା ତ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତେଣୁ ତୁମକୁ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସୁଖ ପାଇବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ତୁମକୁ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏଭଳି ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ 21 ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ତୁମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟ ନା? ତୁମ ମନରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ନେଉଛୁ। ତେଣୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବାବା ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କେବେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ହେଲା ମନ୍ମନା ଭବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିରାକାର ନିରହଙ୍କାରୀ କୁହାଯାଏ। ଯାହାଙ୍କର ଶରୀରରେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନଗଣ, ମୁଁ ତୁମର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ପିତା। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ଲେଖିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସେବକ। ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାରୀ ନିରହଙ୍କାରୀ।
ଏବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ ଏବଂ ଜାଣିଛ ସିଏ ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର କେହି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସତ୍ ପିତା, ସତ୍ ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମା ହିଁ ସଂସ୍କାର ଧାରଣ କରୁଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ନା, ସେ ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାର ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ସେହି ଗୁଣ ସବୁ ବାବାଙ୍କର ଅଟେ। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର ଦୈବୀ ଗୁଣ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସ୍ନେହର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ଅଟେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ତ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଉପାଧି ତୁମେ ମୋତେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ବିକାରୀ ହେଉଛି ଯେ ପୁଣି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବି? ମୋର କ'ଣ ୟାଙ୍କ ଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ମହିମା କରିବ? ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। ଏଠାକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ଶେଷ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ହାୟ ହାୟ କରି କାନ୍ଦିବେ। ତାପରେ ଭାରତର ଜୟ ଜୟକାର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯାତ୍ରାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲଣି। ଏହି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ପରେ ପୁଣି ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ଦେଖ କେତେ ବିସ୍ତାର ରହିଛି। ଯେପରି ବୃକ୍ଷ କେତେ ବିଶାଳ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ଅତି ଛୋଟ, ସେହିପରି ଭକ୍ତିର ମଧ୍ୟ କେତେ ବିସ୍ତାର ରହିଛି। ଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ବୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗତି କରିଦେଇଥାଏ। ଭକ୍ତି କରି କରି ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଅଧା କଳ୍ପ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଲିଫ୍ଟ କେତେ ଭଲ। ତଳୁ ଏକଦମ ଉପରକୁ ନିଜ ଘର ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଚଢ଼ତି କଳା, ସର୍ବକା ଭଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକା ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁଛ। ତେବେ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ରହିଛି ନା? ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ହେଉଛି ସୀମିତ ବୈରାଗ୍ୟ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ହଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପକାଳର ବୈରାଗ୍ୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସଦ୍ଗତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ, ସଦାକାଳର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଯାଉଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦ୍ଗତିର ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏହି ଦୁନିଆ ରାବଣ ମତରେ ଚାଲି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛେ। ଏହିସବୁ କଥା ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଦୁନିଆ ଆଦୌ ଜାଣିନାହିଁ। ତୁମ ପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନେ ବିନାଶ କରାଇବାର ନିମିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ତ କଲ୍ୟାଣ ହେବାର ଅଛି। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥାଏ। ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ନା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନେ ବିନାଶ କରାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିନାଶ ତ ହେବାର ହିଁ ଅଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପରେ ନୂଆ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବିନାଶ ହୁଏ, ତେବେ ଯାଇ ଭାରତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିବେ କିପରି? ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଲୋକ ବୁଝିବେ। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯାଏ। ତୁମର ଏହି ଯଜ୍ଞ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆହୁତି ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିଜୟ ତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ହିଁ ହେବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ।
କେବଳ ତୁମେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ହିଁ ରହୁଛ ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଛ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା, ସୁଖ କର୍ତ୍ତା, ସଦ୍ଗତିଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। କେତେ ମିଠା ଏବଂ କେତେ ପ୍ରିୟ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ କହି ଆସିଛ, ମିଠା ବାବା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବି। ମୋର ତ ଏକା ଆପଣ, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଏଠାରେ ଆସି ବସିଯିବ। ନା, ତୁମେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ହିଁ ରୁହ। 7 ଦିନର କୋର୍ସ ଅଥବା ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଅ, ମନ୍ମନା ଭବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ କେବଳ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ବେଡ଼ା ବା ନୌକା ପାରି ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ। ଛି ଛି, ଅଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ଖାଇବାର ନାହିଁ। ମୁରଲି ତ ମିଳିଯାଉଛି। ସମୟ ଏମିତି ଆସିବ ଯାହାକି ମୁରଲି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଦୁର୍ବିପାକ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଦି ହୋଇଯିବ ତେବେ ମୁରଲି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ତାହା ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଳୟ ତ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ତ ଗୋଟିଏ ଅଟେ ଯାହାକି ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତ କୁହାଯିବ ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ। କଳିଯୁଗ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ 5,000 ବର୍ଷର ଏହି ଚକ୍ର ଅଟେ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଭରି ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଅଭିନେତା ହୋଇ ଯଦି ଡ୍ରାମାର ରଚୟିତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବ ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି ତାହା ତ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନା। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ଡ୍ରାମାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି। ମୋର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଏବଂ ରଚନାର ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା। ମୁଁ ତ ଥରେ ମାତ୍ର ହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବାର ଅଛି। କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କଥାରେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିରାକାରୀ ଏବଂ ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବାର ଅଛି। କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କଥାରେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିରାକାରୀ ଏବଂ ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସଦ୍ଗୁରୁ ଏହି 3 ସମ୍ବନ୍ଧର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଜାଣି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସଦ୍ଗୁରୁ ଏହି 3 ସମ୍ବନ୍ଧର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଜାଣି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଶବ୍ଦକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଶବ୍ଦକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ।
କେବେ କେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଠାରୁ ହାରିବାରେ ବା ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ ବହୁତ ଭଲ ଢାଲ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କହିଦେଉଛ ମୁଁ ତ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ କେବେ ବି ପରାଜିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଶବ୍ଦର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜକୁ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ମନେକରି ଚାଲିବା। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ପୁରୁଷାର୍ଥୀମାନେ ତ ସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସର୍ବଦା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ଏହି ସ୍ମୃତି ହିଁ ମାଲିକପଣିଆର ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ସର୍ବଦା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ଏହି ସ୍ମୃତି ହିଁ ମାଲିକପଣିଆର ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇସାରା: ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ମଝି ମଝିରେ ସଂକଳ୍ପର ଟ୍ରାଫିକକୁ ବନ୍ଦ କର। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନର ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଚାହେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା କର୍ମକୁ ମଝିରୁ ଅଟକାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କର। ତେବେ ଯାଇ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ। ଯେପରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସରଳ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ସେହିପରି ଏହି ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯାଉ। ତେବେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯୋଗର ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।